ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਪਲਾਟ ਹਨ 5-5 ਏਕੜ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਰਾਇਆ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰमेंट ਇਹ ਪਲੀਸੀਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ੇਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੈਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਬੀਜਦੇ ਸਨ। ਫਸਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੰਦਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੰਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਰਾਇਆ ਬੀਜਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਮਿਡ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना चैनल PK YouTube चैनल च खुश आमदीद दोस्तों। अज असी मौजूद हाँ जी जिला फैसलाबाद, तहसील तांदलियावाला। ते अल्लाह अल्लाह करके कोई गंदम के हवाले नाल खबर आई है जी। महकमा ज़राअत के ऑफिशियल पेज के उत्ते खबर आई है कि पंजाब हुकूमत का ये जरा प्राइवेट सैक्टर के नाल मादा हो गया। गंदम का रेट फिक्स करने की 3500 रुपया जरा गंदम का रेट फिक्स कर दिता है। प्राइवेट सैक्टर जरा गंदम की खरीदारी करेगा जिमीदारों को। आइंदा आने वाली जी फसल है, नवीं गंदम की असीं गल कर रहे हैं। तो इस हवाले नाल अहमद सईद तूर साहब का ख्याल इजहार पुछते हैं, इन्हों का इस बारे की कहना मैं। बाकी इस तो इलावा इन्होंने पिछले साल गंदम क्यों नहीं लाई, वो मतबादल किहड़ी फसल लाई, वो हवाले नाल भी गलबात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तूर साहब की हाल जी? ठीक ठाक हो? अलहमदुलिल्लाह जी, तुसीं सुनाओ ठीक हो? अल्लाह दा करम। सुबह का भुलिया शाम ਨੂੰ अगर घर आ जाए तो ਉਹਨੂੰ भुलिया ना आखो, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਆਖੋ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ 50% ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 2 ਪਲਾਟ ਹਨ 5-5 ਏਕੜ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਰਾਇਆ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਡਿਸਾਰਟ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਨੀ ਗੰਦਮ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ। अच्छा। जितनी गवर्नमेंट ये पॉलिसियां बनवा के गंदम डिवेलप करवाना चाहती है, इस रेट नाल गंदम डिवेलप नहीं होनी, क्योंकि जिमीदार ने ज़ेन 2 महीने पहले बनाया होंदा कि किहड़ी फसल मैं बीजनी है, तो उस तो अगे मैं किहड़ी बीजनी। बिल्कुल। सो ज़ेन बना के लोगों ने सितंबर दी 15 तरीक तो मैं राया लगदा वेख्या। अच्छा। तो जिथे हुण राया लग गया, जर्मीनेशन हो गया है, ये कतन नहीं हो सकता कि फसल पट के तो गंदम बीजदे सन। नहीं। हाँ, यानी कि तुसीं ये गंदम वाली फसल ते राया ला दिता है फिर अगले? जी, ये प्लाट राय दे ला दिते। हाँ, तो जिहड़ा हुण रेट 3500 रुपया जिहड़ा हुकूमत पंजाब ने फिक्स किया है, प्राइवेट सैक्टर के 3500 के हिसाब नाल गंदम की खरीदारी करेगी नवीं गंदम की, आया कि रेट ठीक है? जिमीदार दे हक च कुछ बचदा है खराजात असीं कढ के, की बचदा तुहाडा इस बारे की ख्याल? भाईजान जी गंदम है ना जी, वो बड़ी लॉन्ग टर्म फसल है। अगर तुसी गंदम बीजते हो तो साल थोड़ियां 2 ही फसलां बीजियां जांदियां। एक गंदम उहदे ते अगे जाके या तुसी मौसमी मक्की ला सकते हो या मुंजी ला सकते हो। जबकि जिहड़ा राया है, अगर इन्हां नूं इंज बैलेंस रख के मुआवजना किया जाए तो राया तुहानूं ज़्यादा पैसे बचांदा है, तुहानूं ज़्यादा चांस दिंदा है। सपोज दैट यह राया बीजिया पिया, इन्हें जाके फरवरी के एंड विच, मिड फरवरी तो बाद ये रकबा खाली कर देना। सो तुहाडे कोल ऑप्शन आ जांदा है, तुसीं उहदे ते गन्ने दा बड़ा आइडियल टाइम हुंदा है फरवरी और मार्च के पहले 10 दिन। तुसीं उहदे ते गन्ना ला के 1000-1200 मण गारंटी नाल खर्चा करो। अगर तां अल्लाह लू तुहाडा साथ होवे, अल्लाह ताला दी करम नवाजी होवे, 1000-1200 मण इहदे ते गन्ना हो सकदा है, इहदे ते 50 मण काटन हो सकदी है, इहदे ते बहारिया मक्की अगर मौसम आइडियल रह जावें 100 मण प्लस बहारिया मक्की हो सकदी है। कुछ भी ना तुसीं करो, तुसी चारा बीज दिओ ते अगे जाके जैसे चारा तुहाडा मई च खत्म होंदा है, तो ये चारा तुहाडा 12,000 तो 15,000 रुपए पर कनाल
ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਾ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ 50-60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਇਆ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੰਦਮ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਮਣ ਆਈ ਹੈ 8.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ 6600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3500 ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 3500 ਨੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦਮ ਮੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ 3500 ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ? ਭਾਈਜਾਨ 3500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ 4 ਆਨੇ ਬਚ ਜਾਸਣ ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਈ। ਓਵਰਆਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 32 ਤੋਂ 37 ਮਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ 32 ਤੋਂ 37 ਮਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਗ ਗਏ, DAP ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ 15,000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਿਤਨੇ 40 ਮਣ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ ਤਾਂ 1,30,35,000 ਬਣ ਜਾਸੀ। 60,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, DAP ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਮ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਬੈਗ DAP, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.5 ਬੈਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਬੈਗ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ 1 ਬੈਗ ਹੈ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਹੈ, ਅਗਰ 1.5 ਬੈਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 32 ਤੋਂ 37 ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 77 ਮਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। 1.5 ਬੈਗ DAP ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, 2 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, 2 ਗੰਦ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 35,000 ਦੇ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਜੀ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। 4 ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 1-2 ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, 1-2 ਮੁੱਲ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, 7-8,000 ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਤਾਂ 60,000 ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਕੋ ਰੇਟ 60,000 ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 60,000 ਅਗਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1,20,000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਅਗਰ 1,40,000 ਗਿਣ ਲਓ ਜੀ, 80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੰਦਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੋ, 1 ਬੈਗ DAP ਪਾਓ, 12.5 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਓ, ਸਲਫਰ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ 8.5 ਏਕੜਾਂ ਦੀ 27 ਮਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 25 ਮਣ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6,000 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲਾਂ ਲਾਵਣ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਰਾਇਆ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ, ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮੁੜ ਕਾਵੜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਫਸਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਾਵੜ ਕੱਢਣੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਵਾਫੜ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਗੰਦਮ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਮਿਕਸ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਇਆ ਗੰਦਮ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜਦੀ ਏ ਤੇ ਧੜਮ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਦੀ ਏ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗੰਦਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੰਦਮ ਬੀਜੀ। ਗੰਦਮ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬੇਪਨਾਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਦਮ ਜਨਾਬ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਸਦਗਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਗੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਗੰਦਮ ਰੁਲਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਗੈਪ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਰੇਟ,
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੰਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਗੰਦਮ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੰਦਮ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ 4000 ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ, 4000 ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਵਾੜ ਗਵਾੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ 100 200 ਮਣ 150 ਮਣ ਗੰਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਚੂੰਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੂੰ ਹੀ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਗਰੀਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਠੁਕਣੀ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 2200 ਰੁਪਏ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ ਕੱਢ ਛੱਡੀ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੰਦਮ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਗੰਦਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਮ ਪਈ ਏ ਤੇ ਨਿਕਲਣੀ ਏ, ਤੇ ਗੰਦਮ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਕੀਏ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਵਣ ਸਾਰੀ ਗੰਦਮ 2200 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਟ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ 3000 ਪਲੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਰੇਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3500 ਰੁਪਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਦੇ ਰਕਬਾ ਆਪਦਾ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਲਮਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੜੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈਜਾਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਤਨ 3 ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਵਕਤ ਰਕਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੰਜੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਮੱਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਮ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।